नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे चेप्टर नंबर 14 नैसर्गिक स्त्रोतो आ चेप्टरनी अंदर आपणे गया लेक्चरमां वात करेली हती पाणीनुं महत्व, पाणीनुं प्रदूषण विषे अने तेनुं निवारण कई रीते लावी शकाय। आजना लेक्चरनी अंदर आपणे जोईशुं जमीन, भूमि, भूमि एटले शुं, ते कई रीते निर्माण पामे छे अने भूमिनुं प्रदूषण कई रीते थाय छे, तेनुं निवारण कई रीते करी शकाय तेना विषे आपणे आजना लेक्चरनी अंदर जोईशुं। तो आजे जोईए आपणे आजनो पहेलो प्रश्न, भूमि एटले शुं, तेनुं निर्माण केवी रीते थाय छे। बराबर, तो जमीन जे छे जमीननुं निर्माण कई रीते थाय छे तेना विषे चर्चा करीए। तो भूमि कोने कहेवाय? पृथ्वीनी सौथी बहारना घन पड़ने शुं कहेवामां आवे छे? भूमि कहेवामां आवे छे। मतलब आपणी जे पृथ्वी छे, पृथ्वीनी सौथी उपरनुं स्तर के ज्यां आपणे मकान बांधीने रहीए छीए, आपणे चालीए छीए, ए सौथी उपરના बहाરના સ્તરને શું કહેવામાં આવે છે? ભૂમિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બીજું કે ભૂમિમાં રહેલી ખનિજો जुदा जुदा सजीवोने जुदा जुदा प्रकारना पोषक तत्वों पूरा पाड़े छे। मतलब जमीननी जे छे बनेली छे खनिजनी, अने कोई पण खनिज तत्व होय एनुं ज्यारे विघटन थाय त्यारे तेमांथी शुं छूटा पड़े छे? पोषक तत्वों। अने आ पोषक तत्वों जे छे ए सजीवोने प्राप्त थाय छे। कई रीते? तो कि वनस्पति जे छे ए जमीनमांथी मूळनी साथे साथे पोषक तत्वोनुं शोषण करे छे, अने ए पोषक तत्वों ज्यारे कोई शाकाहारी सजीवो खाय त्यारे शाकाहारी सजीवोने पोषक तत्वों मळे। एटले कीधुं के जमीन में रहेला खनिजो सजीवोने जुदा जुदा प्रकारना पोषक तत्वों जे छे पूरा पाड़े छे। आगळ बीजू के शुरुआत में खनिजो जे छे मोटा पत्थर स्वरूपे होय छे। मतलब अत्यारे आपने जे माटी देखाय छे खरेखर पहेला माटी अवस्था में नहीं होती, बरोबर, धूळ नहीं होती। पहेला जमीन जे छे ए खनिज तत्वों जे छे क्या स्वरूपे होय छे? मोटा पत्थरों स्वरूपे होय छे। अने आ जे मोटा पत्थरों छे ए मोटा पत्थरों उपर आबोहवाना परिबळो क्या क्या, दाखला तरीके सूर्यप्रकाश, पाणी, पवन, आ त्रणनी असरो थवाथी शुं थाय छे? आ जे पत्थरों जे छे पत्थरोनुं विघटन थाय, अने विघटन थवाथी नाना नाना सूक्ष्म कणो बने छे, जेने आपणे शुं कहीए छीए? भूमि तरीके ओळखीए छीए। बीजुं के भूमि निर्माणमां मतलब जमीननुं निर्माण करवा माटे लाइकेन जेवा सजीवो जे छे ए पण अगत्यनो भाग भजवे छे। हवे लाइकेन, लाइकेन ए शुं छे? तो के લીલ અને ફૂગનું સહજીવન દર્શાવતી એને શું કહેવામાં આવે છે? લાઇકેન। ઉદાહરણ તરીકે સહજીવનની વાત કરીએ તો ભેંસ અને બગલો, તમે જોયું હશે કે ભાઈ ભેંસના શરીર ઉપર બગલો બેસે તો એનાથી ભેંસ અને બગલાનું સહજીવન કહેવાય। એમાં શું થાય છે? બંને સજીવો સાથે મળીને જીવન વિતાવે, જેનાથી શું થાય છે? બંને સજીવોને ફાયદો થાય। कई रीते? दाखला तरीके भैंसना शरीर पर बगलो बेसे तो भैंसना शरीर पर जे नानी नानी जीवातो होय छे ए जीवातोने बगलो खाई जाय छे, जेनाथी शुं थाय छे? बगलाने खोराक मळी गयो अने भैंस जे छे एना शरीरमांथी जीवात दूर थवाथी एने आराम मळे छे। ख्याल आव्यो? तो एवी ज रीते लाइकेन जे छे ए लाइकेन शुं छे? कोई एक सजीव नथी, बे सजीवोनुं सहजीवन दर्शावे छे। मतलब લીલ અને ફૂગનું। सामान्य रीते आपने क्या जोवा मळे छे? पर्वतीय विस्तारो होय, पहाड़ी विस्तार होय त्यां तमने लाइकेन जे छे वधु मात्रामां जोवा मळे। तेमां शुं होय छे? લીલ અને ફૂગ आ बंने सजीवो साथे मळीने जीवन वितावे। दाखला तरीके कोई पहाड़ छे, कोई पत्थर छे, ए तो पत्थर उपर फूग होय छे अने फूग उपर લીલનું आवरण होय छे। હવે આનાથી શું થશે કે સૂર્યપ્રકાશ જ્યારે પડે છે જમીન ઉપર ત્યારે એ ફૂગની ઉપર લીલ આવી ગઈ, એટલે શું થશે? લીલ જે રહી એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા કરીને ખોરાક મેળવશે, એટલે લીલને ફાયદો થશે। બીજું કે લીલની નીચે ફૂગ છે તો ફૂગને શું થશે? સૂર્યપ્રકાશ સામે રક્ષણ મળશે। એટલે અહીંયા જો બંનેને કામ થઈ ગયું, લીલ ઉપર ફૂગ આવી ફૂગ ઉપર લીલ આવી જવાથી લીલને સૂર્યપ્રકાશ મળે છે, ફૂગ જે છે એ સૂર્યપ્રકાશથી બચી જાય છે। તો એના બદલામાં ફૂગ શું કરશે? તો ફૂગ જે છે એ અમુક પોષક તત્વો કોને આપશે? લીલને। એટલે બંનેને ફાયદો થાય। તો જ્યાં લીલ અને ફૂગ બંને એક સાથે હોય તેને શું કહેવામાં આવે છે? લાઇકેન। બરાબર, આગળ તો અહીંયા જમીનના નિર્માણમાં અજૈવિક ઘટકોમાં સૂર્યપ્રકાશ, પાણી અને પવન અને આ ઉપરાંત જૈવિક ઘટક તરીકે એટલે કે સજીવ તરીકે લાઇકેન જે છે અગત્યનો ભાગ ભજવે છે। તો બીજું કે અહીંયા પિતૃ ખડકો ઉપર અજૈવ અને જૈવ પરિબળો, અજૈવ પરિબળમાં કોણ આવશે? સૂર્યપ્રકાશ, પાણી અને પવન, અને જૈવ પરિબળમાં કોણ આવશે? લાઇકેન। લાઇકેન મતલબ લીલ અને ફૂગનું સહજીવન અથવા તો બંનેનું પરસ્પરતા દર્શાવતું જીવન। બરાબર, તો પિતૃ ખડકો ઉપર અજૈવ અને જૈવ પરિબળોની અસરથી જમીનનું નિર્માણ થાય છે। આગળ તો જમીનના નિર્માણ માટે જવાબદાર પરિબળો અથવા તો
કયા કયા પરિબળો એવા છે કે જેના કારણે જમીનનું નિર્માણ થાય છે. તો આપણે હવે વાત કરીશું જમીનની નિર્માણ માટેના જવાબદાર પરિબળો. તો ભૂમિ નિર્માણ માટે 2 પરિબળો જવાબદાર છે, એક અજૈવિક પરિબળો અને બીજા કયા આવશે જૈવિક પરિબળો. અજૈવિક પરિબળો મતલબ નિર્જીવો અને જૈવિક મતલબ સજીવ. મતલબ જમીનનું નિર્માણ કરવામાં સજીવો અને નિર્જીવો બંને અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. અજૈવમાં કોણ કોણ આવશે? સૂર્યપ્રકાશ, પાણી અને પવન. આ 3 નિર્જીવ વસ્તુ છે કે જે જમીનનું નિર્માણ કરવામાં મદદ કરે છે. અને જૈવિક ઘટક તરીકે કોણ આવશે? લાઇકેન. બરાબર, લાઇકેન એટલે કોનું સહજીવન આવશે? લીલ અને ફૂગનું સહજીવન. આગળ તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીશું અજૈવિક પરિબળો કે જે જમીનનું નિર્માણ કરવામાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. તો એમાં પહેલો અજૈવ ઘટક આવે છે કોણ છે? સૂર્ય. હવે સૂર્યની મદદથી કઈ રીતે ભૂમિનું નિર્માણ થાય છે? તો દિવસના સમયે સૂર્ય ઉષ્મા જે છે એ મોટા મોટા ખનિજના જે પથ્થરો છે એ પથ્થરો ઉપર સૂર્યપ્રકાશ પડશે. એ પથ્થરોના કારણે શું થશે? એ પથ્થરો ગરમ થશે સૂર્યપ્રકાશ પડવાના કારણે. બીજું કે આમ ગરમ પથ્થરો, હવે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુને આપણે ગરમી આપીએ છીએ બરાબર, ત્યારે એ વસ્તુનું શું થાય છે? વિસ્તરણ થાય છે. તો અહીંયા પણ એવું જ બનશે કે સૂર્યપ્રકાશ જ્યારે પથ્થરો ઉપર પડશે તો એ પથ્થરો ગરમ થશે અને પથ્થરો ગરમ થવાથી શું થશે? પથ્થરોનું વિસ્તરણ થશે. બીજું કે રાત્રિના સમયે પથ્થરો જે છે એ ઠંડા પડશે. રાત્રિના સમયે શા માટે પથ્થરો ઠંડા પડે છે? કારણ કે રાત્રે સૂર્યપ્રકાશ હોતો નથી. તો રાત્રે આ જે પથ્થરો હોય છે એ ઠંડા પડે છે, દિવસે જે પથ્થર છે એ ગરમ થાય છે. જ્યારે પથ્થર ગરમ થાય છે ત્યારે એનું વિસ્તરણ થાય છે, મતલબ એના કદમાં થોડો એવો વધારો થાય છે. અને રાત્રે જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ નથી હોતો, ઠંડી હોય છે, ત્યારે પથ્થરોનું શું થાય છે? સંકોચન થાય છે, મતલબ પથ્થરોના કદમાં થોડો એવો ઘટાડો થાય છે. જેના કારણે શું થશે? તો કે પથ્થર જે છે એ સતત વિસ્તરણ અને સંકોચન થવાના કારણે એ પથ્થરોમાં તિરાડ પડે છે. એવું શા માટે બને છે? કારણ કે પથ્થરનો બધો ભાગ સરખા પ્રમાણમાં વિસ્તરણ પામતો નથી. શા માટે બધો ભાગ પથ્થરનો વિસ્તરણ પામતો નથી? હવે જો અહીં તમે વાત કરીએ, દાખલા તરીકે અહીંયાથી આ પથ્થર ઉપર સૂર્યપ્રકાશ પડે છે તો પથ્થરની આ બાજુનો ભાગ જે રહ્યો એ ગરમ થશે. એના કારણે આ ભાગ જે છે એ શું થશે? વિસ્તરણ પામશે. પણ જે પથ્થરનો આ પાછળનો ભાગ છે, આ પાછળના ભાગ ઉપર સૂર્યપ્રકાશ નહીં પડે, મતલબ એ ભાગ કેવો હશે? ઠંડો. તો અહીંયા શું થયું? દિવસ દરમિયાન કેવું બને છે કે પથ્થરોના બધા ભાગ સરખા પ્રમાણમાં વિસ્તરણ પામતા નથી. શા માટે? કારણ કે કોઈ એક બાજુથી સૂર્યપ્રકાશ પડતો હોય તો એક બાજુના પથ્થર જે છે એક સાઈડ ગરમ થશે, પાછળની ભાગ કેવી હશે? ઠંડી પડશે. એવી જ રીતે રાત્રિના સમયે શું થશે? પથ્થર બધી રીતે એટલે કે ફરતે બાજુથી એક સરખી રીતે સંકોચન પામતા નથી. એટલે બનશે કેવું કે એક બાજુનો ભાગ વિસ્તરણ પામતો હશે તો એક બાજુનો ભાગ સંકોચન પામતો હશે, જેના કારણે પથ્થરોની અંદર શું થાય છે? તિરાડો પડશે. મતલબ કોઈ એક ભાગ ઠંડો પડવાથી અને કોઈ એક ભાગ ગરમ થવાથી વારંવાર આ ઘટના બનશે, જેનાથી શું થશે? પથ્થરો જે છે એની અંદર તિરાડ પડતી જશે. બીજું કે કાળક્રમે આ મોટા પથ્થરો જે છે એ તૂટી અને નાના ટુકડાઓની અંદર પરિવર્તન પામે. તમે ઘણી વખત જોયું છે કે આપણે કોઈ હિલ સ્ટેશન ઉપર કે જઈએ ત્યાં જે મોટા મોટા પથ્થરો હોય એ પથ્થરોની અંદર તિરાડો જોવા મળે છે મોટી. એ તિરાડો શાના કારણે પડે છે? તો કે સૂર્યપ્રકાશના કારણે. મતલબ સૂર્યપ્રકાશના કારણે પથ્થરો જે છે એ યોગ્ય માત્રામાં ગરમ થઈ શકતા નથી સરખે પ્રમાણમાં. મતલબ એક ભાગ ગરમ થાય તો એક ભાગ ઠંડો થાય છે. તો આ અનિયમિતતાના કારણે પથ્થરોની અંદર તિરાડ પડે છે અને જેના લીધે શું થાય છે? પથ્થરો જે છે એ તૂટી જાય છે તિરાડો પડવાના કારણે અને નાના નાના ટુકડાઓમાં રૂપાંતર થાય છે. ત્યારબાદ ભૂમિ નિર્માણની અંદર બીજો અગત્યનો અજૈવિક પરિબળ કોણ છે? પાણી. પાણીની વાત કરીએ તો ભૂમિ નિર્માણમાં પાણી જે છે એ 2 રીતે મદદ કરે છે. હવે જો ભૂમિ નિર્માણ મતલબ જે ખનિજોના મોટા મોટા પથ્થરો છે એને નાના નાના કણમાં રૂપાંતરિત કરી દેવો, નાની નાની માટીમાં, બરોબર, એ ભૂમિ નિર્માણ. તો ભૂમિ નિર્માણની અંદર પાણી જે છે એ પણ 2 રીતે મદદરૂપ થાય છે. કઈ રીતે? તો પહેલું, પાણી જે છે એ પથ્થરોની તિરાડમાં પ્રવેશે અને પથ્થરોને પહોળી કરે છે. હવે આ ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો ભાઈ પાણીનું એક ઝરણું જે છે વહે છે. હવે આમાંથી જ્યારે પાણી પસાર થાય છે ત્યારે જે પથ્થરો હોય છે એ પથ્થરોને ઘસાઈને જતું હોય છે. હવે પથ્થરોમાંથી પાણી ઘસાવાના કારણે પથ્થરના નાના નાના કણ જે છે એ સતત શું થશે? છૂટા પડતા જશે, જેના કારણે પથ્થરોમાં જે તિરાડ પડેલી છે એ તિરાડ કેવી થશે? મોટી થશે. તિરાડ ક્યારે પડશે?
ઉનાળામાં ખાસ કરીને ઉનાળામાં સૂર્યપ્રકાશ પથ્થર ઉપર પડશે ત્યારે પથ્થરોમાં તિરાડ પડે છે. ચોમાસા દરમિયાન શું થશે, વરસાદ પડશે ત્યારે વરસાદનું પાણી એ પથ્થરની જે તિરાડો છે એ તિરાડોમાંથી પસાર થશે અને તિરાડમાંથી પાણી પસાર થશે એટલે તિરાડને કેવી કરશે, એ પહોળી કરશે. આગળ ઝડપથી વહેતું પાણી શું કરશે, મજબૂત પથ્થરોને તોડી નાખે છે. મતલબ સતત પથ્થર સાથે ઘસાતું પાણી જે છે એ ધીમે ધીમે પથ્થરને તોડવા મળશે. બીજું કે તીવ્ર ગતિથી વહેતું પાણી તેની સાથે પથ્થરોના મોટા અને નાના ટુકડાઓને પણ નીચેની તરફ લઈ જાય છે. મતલબ એ જે પહાડી વિસ્તાર હોય, પર્વતીય વિસ્તાર હોય, એમાં ઉપરથી ટોચ ઉપરથી જ્યારે પાણી નીચેની તરફ વહેતું હોય છે ત્યારે શું થશે, પાણી ઉપરથી નીચે આવીને ઝડપથી ગતિ કરતું હોય છે. તો પાણી ઝડપથી ગતિ કરતું હોય ત્યારે ઉપરથી શું કરે છે, પથ્થરના મોટા ટુકડા અને નાના ટુકડાને પોતાની સાથે વહાવમાં ક્યાં લઈ જશે, નીચેની તરફ લઈ જશે. બીજું કે આ કણો બીજા પથ્થરો સાથે ઘસાતા જઈ કદમાં કેવા થશે, નાના થઈ જશે અને છેવટે કેમાં કન્વર્ટ થાય છે, ભૂમિ કણોમાં. અને એટલા માટે તમે જોયું હશે ઘણી વખત નદી જે હોય બરાબર, એ નદીના તળિયે પથ્થરો જે છે, રેતીના કણો, આ બધી વસ્તુ જમા થાય છે. શા માટે? કારણ કે નદી જે છે એ ક્યાંથી આવે છે, પહાડી વિસ્તારોમાંથી આવે છે, પર્વતીય પ્રદેશોમાંથી આવે છે. અને એ નદી બને છે કઈ રીતે, આવા જે નાના નાના ઝરણાઓ છે એ ભેગા થાય અને નદી બને છે. તો જ્યારે ઉપરના ભાગમાંથી પાણી વહેતું વહેતું આવતું હોય ત્યારે મોટા કદના પથ્થરો પાણી સાથે આવે છે અને આ જે પથ્થરો છે બરાબર, એ પથ્થરો અથડાતા અથડાતા નીચે આવે છે. એટલા માટે એના કદમાં શું થઈ જશે, ઘટાડો થતો જશે અને છેલ્લે એ પથ્થરો જે છે એ કદમાં એટલા નાના થઈ જાય છે કે જેના કારણે કેમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે, ભૂમિકણની અંદર રૂપાંતરિત થઈ જાય છે. તો આવી રીતે ભૂમિ જે છે એ મૂળભૂત પથ્થરથી ઘણા દૂર સ્થાને મળી આવે છે. મતલબ જે ખનિજના પથ્થરો હોય ને એ કોઈ એક જગ્યાએ હોય અને જમીન જે છે માટીવાળી જમીન એ ક્યાં હોય છે, બીજી જગ્યાએ. કારણ કે પથ્થરો જે છે એ ટોચ ઉપર હોય છે ત્યાંથી પાણી સાથે એ પથ્થરો વહેતા વહેતા બીજી જગ્યાએ જાય છે. એટલા માટે જમીનનું નિર્માણ કરતા જે ખનિજો છે એ કોઈ અલગ જગ્યાએ હોય છે અને ભૂમિકણો જે છે આપણે કોઈ અલગ જગ્યાએ જોવા મળે છે. આગળ ત્યારબાદ નેક્સ્ટ અજૈવિક ઘટક આવે છે, કોણ છે, પવન. પવન જે છે એ પણ જમીનના નિર્માણમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. કઈ રીતે? તો કે તીવ્ર ગતિથી વહેતો પવન, મતલબ કે જ્યારે વધુ ગતિથી પવન વહેતો હોય છે ત્યારે એ પવન જે છે પથ્થર સાથે ઘસાય છે અને પથ્થર સાથે ઘસાવાથી શું થશે, એ પથ્થરમાંથી નાના નાના માટીના કણ જે છે છૂટા પડતા જાય છે. બીજું કે આ નાના કણો જે છે એ કણોને પવન એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય. મતલબ કોઈ ઊંચો પર્વત છે તેના ઉપર આવા ખનિજોના પથ્થરો છે. હવે જ્યારે જોરથી પવન ફૂંકાતો હશે ત્યારે એ પવન આ પથ્થરો સાથે ઘસાય છે. પવન જે છે એ પથ્થરો સાથે ઘસાવાથી પથ્થરમાંથી નાના નાના કણો જે છે એ છૂટા પડશે. આ છૂટા પડેલા કણો જે છે પવનની ગતિ સાથે ગતિ કરે છે. બીજું કે જ્યારે પવનની ગતિ ઘટે છે ત્યારે એ કણો જે છે બધા ક્યાં પડે છે, નીચે પડે છે અને જ્યાં પડે છે ત્યાં શું થશે, જમીનનું નિર્માણ થશે. આગળ ત્યારબાદ જમીનના નિર્માણમાં જૈવિક ઘટક, લાઇકેન જે છે એ કેવો છે, જૈવિક ઘટક છે. અને પવન, પાણી અને સૂર્ય આ ત્રણ કેવા ઘટકો છે, અજૈવિક ઘટક. તો જમીનનું નિર્માણ કરવા માટે અગત્યનો જૈવિક ઘટકની વાત કરીએ તો એ કોણ છે, લાઇકેન. તો લાઇકેન એ શું છે, લીલ અને ફૂગની પરસ્પરતા દર્શાવતી વનસ્પતિ. બરાબર, આપણે આગળ વાત કરી હતી કે ભાઈ લીલ કોઈ એક પથ્થરવાળી જગ્યા હોય કે કોઈ હોય તો એના ઉપર ફૂગ અને ફૂગની ઉપર શું આવેલું હોય છે, લીલનું આવરણ હોય છે. એનાથી શું થાય છે, પરસ્પરતામાં કે ફૂગ જે છે એ લીલ જે છે એ ફૂગની ઉપર હોવાથી સૂર્યપ્રકાશ જ્યારે પડશે તો લીલને શું ફાયદો થશે, તો કે લીલ ઉપર હોવાના કારણે લીલને સૂર્યપ્રકાશ મળશે અને ફૂગ જે છે એ લીલની નીચે છે એટલે એને સૂર્યપ્રકાશથી રક્ષણ મળે છે. તો આમાં બંને સજીવોને ફાયદો થાય છે. તો એવી રીતે કે જ્યારે કોઈ બે સજીવો એકબીજા સાથે રહે અને બંને એકબીજાને ફાયદો કરતા હોય એને શું કહેવાય છે, સહજીવન કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા લીલ અને ફૂગની પરસ્પરતા દર્શાવતી વનસ્પતિ ક્યાં ઉગે છે, પથ્થરોની સપાટી ઉપર ઉગે છે. તો અહીંયા તમે જો આ પથ્થરોની સપાટી ઉપર આ જે છે શું છે, લાઇકેન છે. બીજું કે વૃદ્ધિ દરમિયાન, મતલબ લાઇકેન જ્યારે વૃદ્ધિ કરતી હોય તો વૃદ્ધિ દરમિયાન એ શું કરે છે, અમુક એસિડિક પદાર્થોનો સ્ત્રાવ કરે છે. ખાસ કરીને ફૂગ પથ્થરો ઉપર જ્યારે ફેલાયેલી હોય છે તો એમાંથી શું થાય છે, અમુક એસિડિક પદાર્થોનો સ્ત્રાવ થાય છે. આ એસિડિક પદાર્થ જે છે એ પથ્થરોની સપાટીને તોડી નાખે છે. બરાબર, એ જે સ્ત્રાવ પદાર્થનો થાય છે એ એસિડિક પદાર્થ શું કરે છે, પથ્થરની ઉપરની સપાટી જે છે એને તોડી અને કેમાં ફેરવી નાખે છે, પાવડર સ્વરૂપમાં. મતલબ એકદમ ઝીણો ભૂકો કરી નાખે છે અને એના લીધે શું થાય છે, જમીનનું પાતળું સ્તર બને છે. બીજું કે પથ્થરો જે છે, લાઇકેને શું કર્યું, પથ્થરનું ઉપરનું સ્તર જે છે એ તોડી નાખ્યું.
બરાબર, એને પાવડર સ્વરૂપમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યું. હવે એ જે પથ્થરની ઉપરની સપાટી હતી એ કેવી થઈ જશે? થોડી એવી નરમ થઈ જશે, કારણ કે જે મજબૂત પથ્થર હતો તેને લાઇકેને શું કર્યું? પાવડર સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરી નાખ્યું. હવે પાવડર સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થઈ જવાના કારણે પથ્થરોની સપાટી ઉપર મોસ એટલે કે શેવાળ જેવી બીજી નાની નાની વનસ્પતિઓ જે છે એ ઉગવાનું ચાલુ થાય છે. બીજું કે આ વનસ્પતિઓ ઉગવાના કારણે શું થશે? આ પથ્થરો જે છે એને વધુ માત્રામાં તોડશે. મતલબ એ જે વનસ્પતિ બીજી ઉગશે, અન્ય વનસ્પતિ, એ વનસ્પતિના મૂળ ઊંડે ઉતરશે, અને મૂળ ઊંડે ઉતરશે એનાથી શું થશે? પથ્થરોને તોડશે. આ ઉપરાંત મોટા વૃક્ષોના જે મૂળ છે એ પણ પથ્થરોની જે તિરાડો હોય એ તિરાડોની અંદર પ્રવેશે છે, અને એ પથ્થરોના તિરાડમાં મૂળ પ્રવેશવાના કારણે શું થાય છે? તિરાડો જે છે એ વધુ માત્રામાં પહોળી થશે. સમજ પડી? તો અહીંયા લાઇકેન જે છે એ સૌ પ્રથમ પહેલાં લાઇકેન શું કરશે? અમુક એસિડિક પદાર્થોનો સ્ત્રાવ કરશે. એ સ્ત્રાવ પથ્થર ઉપર પડવાના કારણે પથ્થરો જે સખત પથ્થરો જે છે એ કેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? પથ્થરનું ઉપરનું સ્તર પાવડર સ્વરૂપમાં, અને આ જે પાવડર સ્વરૂપ છે એના ઉપર હવે શું થશે? બીજી વનસ્પતિઓ ઉગવાની શરૂઆત થશે, અને આ અન્ય વનસ્પતિઓ જે ઉગે છે તેના મૂળ તિરાડોમાં પ્રવેશી તિરાડોને કેવી કરે છે? મોટી કરે છે, જેના કારણે શું થશે? એ પથ્થરો જે છે વધુ માત્રામાં તૂટવા લાગશે. તો આવી રીતે સજીવો, નિર્જીવોની જેમ સજીવો જે છે એ પણ જમીનનું નિર્માણ કરવામાં એટલે કે ભૂમિ નિર્માણની અંદર અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તો આ પ્રશ્ન જે છે એ ખૂબ અગત્યનો છે. બરાબર, 4 માર્કની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. જમીનનું નિર્માણ એટલે શું અને તેને નિર્માણ કરતા પરિબળો વિશે નોંધ લખો. આગળ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન, ભૂમિનું બંધારણ અને બંધારણમાં જોવા મળતા ઘટકોનું મહત્વ સમજાવો. હવે જો બંધારણનો મતલબ શું થાય છે? કે કોઈ પણ વસ્તુ શાની બનેલી છે એનું શું કહેવામાં આવે છે? બંધારણ. મતલબ વસ્તુ શેની બનેલી છે? એ જે વસ્તુનું બનેલું હોય દરેક વસ્તુને શું કહેવાય છે? એનું બંધારણ. તો જમીનનું બંધારણ અને એ બંધારણમાં જોવા મળતા ઘટકો. જમીનનું બંધારણ મતલબ શું થશે? કે જમીન જે છે એનું નિર્માણ કોના દ્વારા થાય છે? તો ભૂમિ જે છે એક મિશ્રણ છે. મતલબ જમીન જે છે એ એક વસ્તુ નથી, એ ઘણા બધી વસ્તુઓનું એક મિશ્રણ છે. બીજું કે જમીનના બંધારણમાં વિવિધ કદના ભૂમિકણો. જો બંધારણ, દાખલા તરીકે તમને કોઈ પૂછેલું કે ચાનું બંધારણ શું, તો ચાના બંધારણમાં શું આવશે? ચા બનાવવામાં જેટલી વસ્તુ વપરાય એ પ્રત્યેક વસ્તુઓને આપણે ચાનું બંધારણ કહીશું. જેમ કે દૂધ છે, પાણી છે, ચા છે અને ખાંડ છે. તો એવી જ રીતે જમીનનું બંધારણ મતલબ શું થશે? જમીન બનવા માટે જેટલા ઘટકો વપરાતા હોય એ પ્રત્યેક વસ્તુને આપણે શું કહીશું? જમીનનું બંધારણમાં ગણીશું. આગળ તો જમીનના બંધારણમાં વિવિધ કદના ભૂમિકણો, મતલબ જમીનમાં એક તો નાના કદના ભૂમિકણો હોય છે, બીજું પોષક તત્વો હોય છે, આ ઉપરાંત હ્યુમસનો મતલબ શું થશે? તો હ્યુમસ એટલે શું થશે? જમીનની અંદર જો અહીંયા જમીનમાં રહેલા મૃત સજીવોના સડેલા કે વિઘટન પામેલા ટુકડાઓને શું કહેવામાં આવે છે? હ્યુમસ. મતલબ માટીની અંદર, જમીનની અંદર જે મૃત્યુ પામેલા સૂક્ષ્મજીવો જેમ કે અળસિયા છે અથવા તો અન્ય કોઈ સૂક્ષ્મજીવો જે છે કે એનું વિઘટન પામેલું શરીર જે આપણે જમીનમાંથી મળી આવે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? હ્યુમસ. હ્યુમસને ટૂંકમાં કેવું હોય તો કાર્બનિક પદાર્થો. મતલબ કોઈ વનસ્પતિના ટુકડા હોય છે, બરાબર, અથવા તો કોઈ સજીવોના ટુકડા હોય છે, એ પ્રત્યેક વસ્તુઓને શું કહેવામાં આવે છે? હ્યુમસ, કે જે આપણે જમીનમાંથી મળી આવે છે, ખાસ કરીને અળસિયા, મૃત્યુ પામેલા અળસિયાઓ. આગળ તો જમીનના બંધારણમાં ભૂમિકણો, ખનિજ પોષક તત્વો, હ્યુમસ એટલે કે કાર્બનિક પદાર્થો, સૂક્ષ્મજીવો, અળસિયા વગેરે વસ્તુઓ જે છે આવેલી છે. મતલબ એટલા માટે જમીનને આપણે મિશ્રણ કીધેલું છે. મિશ્રણ શા માટે? કારણ કે જમીન જે છે એ આટલી વસ્તુઓની બનેલી છે, બરાબર. ભૂમિકણ, ખનિજ પોષક તત્વો, હ્યુમસ, સૂક્ષ્મજીવો અને અળસિયા. તો આટલી વસ્તુઓનું આપણે મિશ્રણ થાય ત્યારે જમીનનું નિર્માણ થાય છે. બીજું કે ભૂમિકણો જે છે એના સરેરાશ પ્રમાણ દ્વારા ભૂમિનો પ્રકાર નક્કી થાય છે. મતલબ કે આપેલી જમીનની અંદર કેવા પ્રકારના ભૂમિકણો છે, એની માત્રા કેટલી છે, તેના આધારે ભૂમિ પ્રકાર નક્કી થાય છે. મતલબ જમીનનો પ્રકાર નક્કી થાય છે. કઈ રીતે? તો ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક વિસ્તારની જમીન છે, એ જમીનની અંદર દાખલા તરીકે રેતીનું પ્રમાણ વધારે છે. મતલબ ભૂમિકણો, કયા પ્રકારના ભૂમિકણો વધારે છે? રેતાળ ભૂમિકણો. તો જો કોઈ એક જમીનની અંદર રેતીનું પ્રમાણ વધારે છે તો એ ભૂમિનો પ્રકાર કેવો કહેવાશે? રેતાળ જમીન કહેવાય. ધારો લો કે કોઈ એક જમીન ઉપર કાપની માત્રા વધારે છે તો એવી જમીનને આપણે કેવી જમીન કહીએ છીએ? કાપાળ જમીન અથવા તો ફળદ્રુપ જમીન કહીએ છીએ. તો આપેલી જમીનની અંદર ભૂમિકણોની માત્રા, મતલબ
જમીન બનાવતા કણોની માત્રા કેટલા પ્રમાણમાં છે તેના આધારે જમીનનો પ્રકાર નક્કી થાય. મતલબ આપેલી જમીનમાં જો રેતાળ કણોની માત્રા વધારે તો એ જમીનને આપણે શું કહીએ છીએ? રેતાળ જમીન. જો આપેલી જમીનની અંદર કાપની માત્રા વધારે તો એવી જમીનને આપણે કેવી કહીએ છીએ? ફળદ્રુપ જમીન કહીએ છીએ. તો જમીન કેવી હશે એ કોના દ્વારા નક્કી થાય છે? ભૂમિ કણોની માત્રાના આધારે. આગળ, ખનિજ પોષક તત્વો જે છે એ જમીનની ફળદ્રુપતા વધારે છે. મતલબ જો કોઈ જમીનની અંદર ખનિજ પોષક તત્વોની માત્રા વધારે તો એ જમીનને આપણે કેવી જમીન કહીશું? ફળદ્રુપ જમીન કહીશું. બીજું કે ભૂમિમાં તેની પ્રાપ્તિ કયા પથ્થરોમાંથી ભૂમિ બનેલી છે તેના આધારે રાખેલ છે. મતલબ કે ભૂમિમાં તેની પ્રાપ્તિ એટલે કોની પ્રાપ્તિની વાત કરે છે? ખનિજ પોષક તત્વોની. મતલબ જમીનમાં કયા પ્રકારના ખનિજ પોષક તત્વો હશે તેનો આધાર કોના ઉપર રહેલો છે? એ જમીન જે છે કયા પથ્થરોમાંથી બનેલી હોય છે. મતલબ જો જુદા જુદા પથ્થરો જે છે એની અંદર જુદા જુદા પ્રકારના ખનિજ તત્વો આવેલા હોય છે. અલગ અલગ પથ્થરોમાં ખનિજ તત્વોની માત્રા કેવી હોય છે? અલગ અલગ હોય છે. એટલા માટે એવું કીધું છે કે ભૂમિની અંદર કેવા પ્રકારના પોષક તત્વો હશે એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? એ જમીન કયા પથ્થરમાંથી કયા પ્રકારના ખનિજ તત્વોમાંથી બનેલી છે તેના ઉપર આધાર હોય છે. બીજું કે વનસ્પતિના વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે ખનિજ પોષક તત્વો જે છે એ અગત્યના છે. મતલબ જો જમીનમાં પૂરતી માત્રામાં ખનિજ પોષક તત્વો હશે તો જ એ વનસ્પતિનો વૃદ્ધિ અને વિકાસ સારી રીતે થશે. આગળ આપણે હ્યુમસની વાત કરેલી. હ્યુમસ કોને કહીશું? તો જમીનમાં રહેલા મૃત સજીવોના, બરાબર, મૃત્યુ પામેલા સજીવોના સડેલા અથવા તો વિઘટન પામેલા ટુકડાઓને આપણે શું કહીશું? હ્યુમસ. ઉદાહરણ તરીકે જમીનની અંદર મૃત્યુ પામેલા અળસિયાના ટુકડાઓ, એના શરીરના અવશેષો પડેલા હોય તો એને આપણે શું કહીશું? હ્યુમસ. બીજું કે ભૂમિમાં હ્યુમસનું પ્રમાણ અને તેમાં મળી આવતા સૂક્ષ્મજીવોના આધારે ભૂમિની ગુણવત્તા નક્કી થાય છે. જો બીજું જમીનની ગુણવત્તા કોના આધારે નક્કી થાય છે? તો એક શાના આધારે? હ્યુમસના પ્રમાણના આધારે અને જમીનની અંદર જોવા મળતા સૂક્ષ્મજીવોના આધારે. મતલબ જો આપેલી જમીનની અંદર હ્યુમસની માત્રા વધારે હશે, સૂક્ષ્મજીવોની માત્રા, સૂક્ષ્મજીવો કહેતા બેક્ટેરિયા, ખાસ કરીને અમુક પ્રકારના જે બેક્ટેરિયા આવે છે જેમ કે રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા જે છે, તો આ ઉપરાંત એઝેટોબેક્ટર નામના બેક્ટેરિયા છે. આ પ્રકારના જે બેક્ટેરિયા રહ્યા એ બેક્ટેરિયા જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવામાં મદદ કરે છે. તો જો આપેલી જમીનની અંદર સૂક્ષ્મજીવોની માત્રા વધારે હોય, મતલબ રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા છે, એઝેટોબેક્ટર બેક્ટેરિયા છે, આ બેક્ટેરિયાની માત્રા વધારે હોય તો એ જમીનની ગુણવત્તા કેવી કહેવાય? સારી કહેવાય. જો આપેલી જમીનમાં હ્યુમસની માત્રા વધારે હોય તો પણ એ જમીનની ગુણવત્તા કેવી કહેવાય? સારી કહેવાય. પણ જો જમીનની અંદર સૂક્ષ્મજીવો અને હ્યુમસની માત્રા ઓછી હશે તો એ જમીનની ગુણવત્તા કેવી ગણશું આપણે? ઓછી ગુણવત્તાવાળી જમીન ગણીશું. બીજું કે હ્યુમસ જે છે અથવા તો સૂક્ષ્મજીવો જે છે કે જે જમીનની અંદર હોય છે એ શું કરે છે? જમીનને છિદ્રાળુ બનાવે છે, એટલે કે પોચી બનાવે છે, જેના કારણે જમીનની અંદર હવા તેમજ પાણી જે છે એ સરળતાથી દાખલ થઈ શકે છે. બરાબર. જમીન જેટલી છિદ્રાળુ હશે, જેટલી નરમ હશે, એટલું જ એમાં હવાની અવર જવર અને વરસાદી પાણી જે છે જમીનમાં આસાનીથી ઉતરી શકે. સખત જમીન હશે તો તેમાં પાણી અને હવાની અવર જવર થઈ શકે નહીં, જેનાથી પાકનું ઉત્પાદન બરોબર થશે નહીં. એટલા માટે જમીનની અંદર સૂક્ષ્મજીવો અને હ્યુમસની માત્રા જો વધારે હશે તો એનાથી શું થશે? જમીન જે છે એ છિદ્રાળુ બનશે અને જેનાથી પાણી જે છે અને હવા સરળતાથી જમીનની અંદર દાખલ થઈ શકશે. બીજું કે હ્યુમસ અને સૂક્ષ્મજીવો ભૂમિકણ સાથે ભૂમિના ઉપરના ઉપરી ભૂમિ સ્તરમાં હોય છે. મતલબ આ હ્યુમસ અને સૂક્ષ્મજીવો ક્યાં જોવા મળે છે? તો કે જમીનનું સૌથી ઉપરનું સ્તર છે એ ઉપરના સ્તરમાં જોવા મળે છે. બીજું કે ઉપરી ભૂમિ સ્તરની ગુણવત્તા જે તે વિસ્તારની જૈવ વિવિધતા નક્કી કરે છે. કઈ રીતે? ઉપરી ભૂમિ સ્તર મતલબ માટીનું સૌથી, જમીનનું સૌથી ઉપરનું સ્તર, એ સ્તરની ગુણવત્તા જો સારી તો જૈવ વિવિધતા ત્યાં વધારે હશે. કઈ રીતે? દાખલા તરીકે જો ભૂમિ જે છે એનું ઉપરનું સ્તર સારું હશે, ગુણવત્તા સારી હશે તો એ જમીનને આપણે કેવી જમીન કહીશું? ફળદ્રુપ જમીન કહીશું. અને જ્યાં ફળદ્રુપ જમીન હશે ત્યાં શું થશે? અલગ અલગ પ્રકારની વનસ્પતિઓ ઉગશે અને જ્યાં જુદા જુદા પ્રકારની વનસ્પતિઓ હશે ત્યાં અલગ અલગ પ્રકારના પ્રાણીઓ પણ વસવાટ કરશે. બરાબર. એટલા માટે કીધું કે જો ઉપરી ભૂમિ સ્તરની ગુણવત્તા સારી હશે તો એ વિસ્તારની અંદર તમને જૈવ વિવિધતા વધારે જોવા મળે. જૈવ વિવિધતાનો મતલબ શું થશે? સજીવોમાં જોવા મળતું જુદાપણું. પણ જો ભૂમિની ઉપરી સ્તરની ગુણવત્તા
ગુણવત્તા ઓછી હશે, નબળી હશે, તો એ વિસ્તારની અંદર જૈવ વિવિધતા હશે નહીં, અથવા તો ત્યાં જુદા જુદા પ્રકારના સજીવો જોવા મળે નહીં. ખાસ કરીને દાખલા તરીકે તમે જો રણ પ્રદેશ છે, તો રણ પ્રદેશમાં વધુ શું હોય છે, માટી હોય છે. ત્યાં ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં વનસ્પતિઓ ઉગે છે. શું કામ? કારણ કે એ જમીનની ગુણવત્તા ઓછી છે. તો રણ પ્રદેશની અંદર જો જૈવ વિવિધતા જોવા મળતી નથી, પણ જંગલોમાં જૈવ વિવિધતા જોવા મળે છે. શા માટે? જંગલોની જમીન જે છે ફળદ્રુપ હોય છે. જમીન ફળદ્રુપ હશે તો વનસ્પતિ વધારે હશે, વનસ્પતિ વધારે હશે તો ત્યાં પ્રાણીઓ વધારે હશે. એટલા માટે ભૂમિ સ્તરની ગુણવત્તા જે તે વિસ્તારની જૈવ વિવિધતા જે છે એ નક્કી કરે છે. આ ઉપરાંત અળસિયા જે છે એ જમીનને ઉપર નીચે કરી અને ભૂમિનું કુદરતી ખેડાણ કરે છે. જો જમીનનું ખેડાણ એક તો કૃત્રિમ હળ ચલાવીને મનુષ્ય આપણે કરીએ તો એ કૃત્રિમ ખેડાણ કહેવાય. આ ઉપરાંત અળસિયા જે છે એ શું કરે છે, તો કે માટીના કણો જે છે એને ઉપર નીચે કરે છે, જેના કારણે શું થશે, જમીનની અંદર પોષક તત્વોનું પુનઃચક્રીયકરણ થશે. બરાબર? કઈ રીતે? કારણ કે અળસિયા જે છે નીચેની માટીને ઉપરની તરફ લઈ જાય છે, એના કારણે શું થશે, નીચેની પોષક તત્વો વગરની માટી ઉપર આવી જશે, પોષક તત્વોવાળી માટી નીચે જતી રહેશે, જેનાથી આપણે જ્યારે કોઈ પાકનું વાવેતર કરીએ ત્યારે પાકને સરળતાથી પોષક તત્વો મળી રહે. બીજું કે પોષક તત્વો વગરની માટી જે ઉપર આવી ગઈ છે, હવે આપણે ત્યારે ખાતરનો છંટકાવ કરશું એટલે ઉપરના સ્તરમાં શું થશે, ફરી પાછું પોષક તત્વો વધી જશે. ફરી પાછા અળસિયા શું કરશે, એ ઉપરની પોષક તત્વોવાળી માટીને ક્યાં લઈ જશે, નીચે, અને નીચેની માટી ક્યાં આવશે, ઉપર. તો આવી રીતે અળસિયા જે છે માટીને ઉપર નીચે કરે છે, જેના કારણે જમીનની અંદર પોષક તત્વોની માત્રા જે છે એ શું થાય છે, જળવાયેલી રહે છે. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે વાત કરેલી હતી જમીનનું નિર્માણ અને આ ઉપરાંત બીજું જમીનનું બંધારણ વિશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈશું ભૂમિનું પ્રદૂષણ કઈ રીતે થાય છે અને તેનું નિવારણ કઈ રીતે કરી શકાય. થેન્ક યુ.